I called up Bill Hewlett when I was 12 years old, and he lived in Palo Alto. His number was still in the phone book, and he answered the phone himself. Did I guess? Hi, I'm Steve Jobs. I'm 12 years old. I'm a student in high school, and I want to build a frequency counter. And I was wondering if you had any spare parts I could have. And he laughed, and he gave me the spare parts to build this frequency counter, and he gave me a job that summer in Hewlett-Packard, working on the assembly line, putting nuts and bolts together on frequency counters. He got me a job in the place that built them. And I was in heaven. I wanted to show you the device that really is changing all of this right now. This is the world's first artificial intelligence driven, syncs up to your smartphone. The German-born theoretical physicist who developed the theory of relativity once said, "Everything is energy, and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics." Every object on Earth possesses what is called a natural frequency, which depends on its size, shape, and composition. 1-7. This explains how a singer can shatter a glass by hitting a certain note, which does not happen because the singer's voice has reached a particularly high pitch. Rather, it is a matter of attaining the natural frequency of the glass. As a result, all the energy in the sound of the singer's voice is transferred to the glass, and it shatters. The professional boxer, activist, and philanthropist nicknamed the Greatest, widely regarded as one of the most significant and celebrated sports figures of the 20th century, and as one of the greatest boxers of all time, used to not only match the frequencies of his opponent's training schedules, he used to do more frequently, so that when he stepped into the ring, he knew that they could never match his power, because his frequency was stronger. What? Everywhere in daily life, there are frequencies of sound and electromagnetic waves constantly changing and creating the features of the visible and audible world familiar to everyone. Some aspects of frequency can only be perceived indirectly, yet people are conscious of them without even thinking about it. A favorite radio station, for instance, may have a frequency of 99.7 megahertz. And fans of that station know that every time they turn the FM dial to that position, the station signal will be there. Of course, people cannot hear radio and television frequencies, part of the electromagnetic spectrum, but the evidence for them is everywhere. Similarly, people are not conscious in any direct sense of frequencies in sound and light. Yet, without differences in frequency, there could be no speech or music, nor would there be any variations of color. Healy is a certified combination of innovation and technology that uses individually determined frequencies to stimulate specific areas of the body. Through regular use of the selected frequency, the Healy can support restoring your cell membrane tension to a natural level. Each frequency application is clearly displayed in the Healy app. Just select the one that you want and feel it. The Healy is not intended to cure, treat, or prevent disease, but rather to support energetic balance and enhance recovery, vitality, and well-being. ಗುರುಜಿ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು
ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆದ ಮಹತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತರದ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಮನಸ್ಸೇ ಇರ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋದು, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ. ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರುವುದು, ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಾನಾ ತರದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಜರ್ಮನಿಯವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನದೇ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರು ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸದೃಢ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಸದೃಢ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಇದಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬಿಲೀಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಇನ್ನೂ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಲೂಯಿಸ್ ಹೇ ಅನ್ನುವ ಲೇಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ, ಯಾವ ತರದ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದೆ, ದೇಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಚಕ್ರಗಳು, ಪ್ರಭಾವಳಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾವ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 years ಬ್ಯಾಕ್. ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸರಳ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿಯಲ್ಲಿನೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಚಕ್ರಗಳಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅವುಗಳು ತಮಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಅವಾಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿನೂ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೋ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಅದರ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಅಂಗದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕಾದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಅಂಗ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನೀವು ತಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಯಲ್ ರೇಮಂಡ್ ರೈಫ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಒಂದು 16 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. 16 ಜನ ಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಒಬ್ರೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳದು. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಮೇಕಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್, ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಏನಿದೆ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಆಗಿನೇ ಅವರು ಅವರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲೂ ಹಾಜರಿರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಗಾಯವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರದ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ ಮೇಕಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡದಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ನವರೊಬ್ರು ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಬಾಡಿನ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದನೋ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರೋದು ಊಟದಿಂದ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದೇಹ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಆ ಸ್ಪೇನಿನ ನ್ಯಾನೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೇ ತರ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೇರಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಾರಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಣ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. One of the greatest inventors of all time, Nikola Tesla, the genius who lit the world, once said, "If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration." Say you are listening to the radio in your car and do not like the music that you are hearing. What do? You change the frequency.
What many people fail to realize is that we can take charge of our frequencies in the exact same way. We tend to reduce our body's anatomy down to a simplified version that consists of only flesh and blood. But everything on this planet, animals, plants, and water, are made of atoms, which produce, emit, and receive energy, which operates at a specific frequency. Everything. All our tissues, cells, organs, emotions, and thought patterns have their own unique electromagnetic fields, as do allergens, viruses, or bacteria. All things have a frequency, including you, the human body. It has been shown that a normal person has a frequency of 62 to 72 megahertz. When the body drops below this frequency, we begin to get into illness and disease states. For example, if our frequency drops to 58 megahertz, then we are likely to get a cold or flu. If our frequency drops to 42 megahertz, we become susceptible to cancer within the body. The lower the frequency, the closer we are to death. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಬೌವ್ 70 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೋ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 70ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು, 50 ತನಕ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಕೀಮೆ ಅಂತ. ಅವರು 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತವರು. ಅವರು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಟರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಕುರಿತು ಅವ್ರಿಗಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂದ್ರು. ಸಂತರ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವನ ತೆಗೆದ್ರು. ರಿಷಿಕೇಶ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು, ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿದ್ರು. ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತವರಾಗಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಎರಡರದ್ದು ಸಮ್ಮಿಲನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಸರ್ಗದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೇ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ, ಅವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೀರಾ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಆ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳಿರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಮನಗಂಡು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಟೈಮ್ ವೇವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗುವಂತಹ ಮಷಿನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಾರ್ಪರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಜರ್ಮನಿಯವರೇ, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಲವು ಉಳ್ಳುವಂತವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇನೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಅವರು ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, $100 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ದಾನವಾಗಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ರಿ ಅಂತ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ಲಿ,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸಿಗುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಏನು ಟೈಮ್ ವೇವರ್ ಮಷಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಟೈಮ್ ವೇವರ್ ಮಷಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಅದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದರ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1 crore ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ವೇವರ್ ಮಷಿನ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೈರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 13 ಕಡೆ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ನೀವು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಕ್ಕುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅದರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಡ್ಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಾತ್ರದ್ದು. ಅದರ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇವನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು SSLC ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಅಂತವ್ರು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮೊದ್ಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡವು ಇದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಒಂದು 40 years ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಇಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ LIC ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತದು. ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಇದರ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಏನೋ ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಂತರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮಾರ್ಕಸ್ ಕೀಮೆ ಅವರೇ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ 230 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮೆನು ಡ್ರಿವನ್, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೇನೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೀಡಮ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕಲಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಜೂಮ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ನೀವು ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆ್ಯಪ್ಗಳಿರ್ತಾವ, ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ವಿಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. Healy is new, Healy is different, and Healy is extremely versatile. This little game changer is the first smartphone-controlled wearable that provides easy support in all important areas of your life with the use of frequencies. Healy analyzes the frequencies you need right now. Then the smart wearable applies subtle currents and individualized frequencies to your body via its electrodes. It strengthens your balance and harmonizes imbalances. Fitness, holistic health, and inner and outer beauty. Healy, over 120 programs to provide energetical support for you, for your body, and for your cells. Every single cell in our body is a small power plant that constantly produces energy. One thing is particularly important for this, the natural cell membrane voltage. And this is where the Healy comes in. With Nuno Nina's Gold Cycle programs that focus on rebalancing your cells. Healy also has suitable programs for many other applications on board. Programs supporting relaxation if you have a headache or back pain, but also for learning, concentration, or exams. Healy even offers support for mental balance, sleep, and stress. The Healy Beauty programs are supposed to support your inner and outer beauty energetically. In sports, the Healy is meant to promote performance, muscles, and regeneration. At home or on the go, in your leisure time or at work. In our opinion, health begins with good balance in all areas of life. This is what Healy stands for, state-of-the-art wearable technology, made in Germany to the highest standards. Based on use by 2,000 practitioners worldwide, who have seen as many as 500,000 patients. Healy, for me, and for you, and for everyone. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 280 ವರೆಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೈರ್ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈ ವೈರ್ ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ವೈರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿವೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ಡಿವೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ವಿತೌಟ್ ವೈರ್ ಸಹ ನೀವು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಗಳಿವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ CE ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆನೂ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ,
ಅವುಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಹೀಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಅಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಡೇಟಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಿ, ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನೂ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವಿರೋದು 3rd ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿನೇ ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು 5th ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಲೆವೆಲ್ಗಳಿವೆ. 14 ಲೋಕಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲೂ ನಮಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದು. ಅದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನು ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಓಕಾರ್ಡ್ ಹೈಮ್ ಅನ್ನೋರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಕಿಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಕಾರ್ಡ್ ಹೈಮ್ ಅವರು ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗಳು ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿರೋದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡಿನ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಯಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು IMF ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳಂತೂ ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಡಿವೈಸ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡೋ ಮಷಿನ್ಗೆ ಏನಿದೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅದು 6 times ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು 18,000 ಕೊಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವ ಡಿವೈಸ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ತರದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಡಿವೈಸ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳು ಬೇಕೋ ಅದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ
ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತದನ್ನೇ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹೊರತು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರುಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುರುಜಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ, ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೀಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೀಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಯಾರು, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆನ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಚಕ್ರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೀಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಡಿವೈಸ್, ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಾದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ತೋತೀರಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ 229 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ತರದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸಿಇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಕ್ಕೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ತಾನೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೀಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ, ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಕನ್ನಡ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ನೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ಬಂದು ಯಾರು ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಗು ಇದೆ. ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ.
ಇವ್ರಿಗೆ ಹೀಲಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಪೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಒದ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೇನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಇವರು ಒದ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರ ಮುಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಆಮೇಲಿನ ಫೋಟೋ ಎರಡೂ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈ ನೋವು, ಕಾಲ್ ನೋವು, ಕಾಲು ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೈ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಒದ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಲೀಪ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವರು ಸ್ಲೀಪ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು 68 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇವರು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇಂದ ಒದ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವರು ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇವರ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೀಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವರು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ತರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ. ಆ ಮಗು ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ, ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಆವಾಗ ಫುಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವರು ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 4 ವಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವರ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಆಮೇಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೂ ನೀವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಕಪಲ್ ಇವ್ರೇನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿನ್ನು ಮುಂಚೆನೆ ಯೂರಿನ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಪ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇವರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇವರು ಸ್ಲೀಪು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವರು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ. ಬಟ್ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆನೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಓದೋದ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಮಗಳು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಹೀಲಿನ ನೋಡಿ, ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡವರು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಮುಂಚೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮಗು 40%, 50% ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮಗು ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 92% ತಗೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳೋರಂತೆ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ,
ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಗಳು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದೋದ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಅವರು 92% ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಈಟಿಂಗು ಕೂಡ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗು ಕೂಡ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಎಂತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರತಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವರೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇವ್ರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವರು ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 kgs ಇವರು ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ನೀವು ಅವ್ರ ಮುಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಆಮೇಲಿನ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್, ನೀವು ಅವ್ರ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಿಫೋರ್ ಹೀಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 3 ವಾರಗಳ ಸತತವಾಗಿ ಹೀಲಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವರ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇವರ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತರ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ತರ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ಗೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಂತಕ್ಕೆ ಆತರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಡು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದ ಜನಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಡಾಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೀಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವ್ರ ಪೆಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆ 3-4 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹೀಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 2-2 ತಿಂಗಳು, 3-3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಈಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನೀಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇವರು ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ. What do you think of Healy? I absolutely love it. Like, it's amazing. I'm blown away. Like, I can feel everything. I don't know. I just feel like it really came at a right and opportune time. It's amazing. I could cry. Like, it's to that level. Like, I'm like, this is it. Yeah, awesome. Yeah. I said that too. Yeah. For 11 years, I haven't taken a Panadine Forte, which was my daily thing in 4 weeks. And I used to take like up to 10 a day, which was just... About 15 or 20 minutes into the frequency, his whole demeanour just changed and the colour came back into his face. And he said to me, "So I'm great now, I feel good, Mum, I'm just going to go ride my bike for a bit."
and he just took his Healy off, went outside and did a lap of the block on his bike, and completely feeling fantastic again. My energy levels were great. My moods were balanced. My mind feels like I've had, for lack of a better word, a brain flush. And the other thing is, I always notice when I run the skin program, the next morning my skin feels like it's 100% silk. It's just unbelievable. I'm getting the results right now, and it's actually blowing my mind. And I've just put on these little ear electrodes and ran. Healy has a migraine program that you can run. And honestly, I've been running it for the past 10 minutes and the symptoms of my migraine have gone down about 80%. My sense of calm is back, my happiness is back, my mental clarity, my concentration, my sleep, my blissful sleep is back. Number one, back pain. And I almost fell out of my chair when I saw that. I was like, oh my God, the level of intelligence that this device has is absolutely mind-blowing. ಎಸ್, ಈ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ್ದು. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರುಜಿ, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಇವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೇಖಿ ಹೀಲರು ಕೂಡ, ರೇಖಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ತರದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಗುರು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬಹುದು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜೋಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುರುಜಿ, ಓವರ್ ಟು ಯು ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮೈಂಡ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಅವರಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ನಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತದ ಮತ್ತು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿಗೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ಗಳಂತ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಕ್ರಗಳಿರ್ತಾವ. ಆ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಎನರ್ಜಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೆರಿಡಿಯನ್ಗಳಿರ್ತವ. ಆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಚಕ್ರ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಯ್ತು, ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಆಯ್ತು, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅನ್ಬಹುದು, ಪ್ಯಾಚ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಾಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೂ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುವ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಅದೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಔಷಧಿಗಿರುವ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಳಿಗೆ ಅದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜನ ಇದೆಲ್ಲ ಒಪ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಸ್ಟಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಡಿವೈಸ್ ಏನೋ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್
ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 43,000 42,000 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 98 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಅದರ ರೇಟ್ ಒಂದು 91,000 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು 125 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರೋದಿದೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ಆ ಡಿವೈಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1,52,000 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ರೇಟು 2,42,000 ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿನ ರೇಟು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಗ್ ಹಿಲಿ ಅಂತಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿನೇ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರುಗಳು ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ ಹಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ ಹಿಲಿ. ಇದು ಹಿಲಿಗಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಹಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹಿಲಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಲಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೀಲಿ ಕುರಿತಾಗಿ, ಮ್ಯಾಗ್ ಹೀಲಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆಮೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವರ ಡೆಮೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅವರ ಡೆಮೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೇಡಮ್, ಐ ಆಮ್ ನ್ಯೂ, ನೇತ್ರಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಫೈನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋಣ. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮ ನಂತರ ಓಕೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತೋರಿಸಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಹೀಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು 3 ಕೂಡ ಹೀಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಆಪ್ ಬಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ವೈಟ್ ಆಪ್ ಬಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಲೂ ಆಪ್ ಬಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಕೋಚ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಆಪ್ ಅನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೀಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಸೆಷನ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ MS ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಬರೀ ನೆಕ್ ರೀಜನ್, ಬರೀ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ವರ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಫೋಟೋನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಬಹಳ ಹತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಫೋಟೋನ ತಗೋಬೇಕು. ಫೋಟೋನ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದೇ ತರನೇ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅದು ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸೆನ್ಸರ್. 2006 ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇವರ್ ಬಂದಿದೆ, 2022 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೀಲರ್ಸ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಂದೇ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ನೋಡಬಹುದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ನಾನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಜಾಗನ ಕೊಡಿ. ಜೆಂಡರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ 66 ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 80 ಮೇಲೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ 66 ಇದೆ. ಕ್ರೌನ್ ಚಕ್ರ 89 ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ 86 ಇದೆ. ಥ್ರೋಟ್ ಚಕ್ರ 96 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಗರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಿಯಾಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ರಿಗರ್ ಕಿಯಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ರೂಟ್ ಚಕ್ರ 100% ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಕ್ರನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಡೀಪರ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಂತ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ವೂಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೂಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಕುರಿತಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 93% ಟು LMCD ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಮೋಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಯಾವ ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ವೂಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂತ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೂಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದ, ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವೂಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಹೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಲನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇದೇ ತರಾನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಚಕ್ರ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಿರುವಂತ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಎಮೋಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದು ಇವರ ಕರೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನ ಹೀಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೀಲಿ ಬಂದು ಅಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಹೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೈ ಇನ್ನರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೀಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದೇ ತರನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್. ಲೆಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ನಾವು 38 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ನಾವು 27 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ 38 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಟಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ರುಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಔರಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಔರಾನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಔರಾನ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೀಲರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಡೀಪರ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ನನಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1-2 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನಾನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಮದರ್ ಹಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾಯಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೀಲಿ ತೋರಿಸ್ತು. ಆ ಎಮೋಷನ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಜ ಇದು ಹೀಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ. ಇದು ನಿಜ ಹೀಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ದಿರೋ ಅಂತ ಎಮೋಷನ್ ನ ಹೀಲಿ ಕಂಡಿಡಿದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಡೀಪರ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಇದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದೇ ತರಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಹಲವಾರು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನೇ ಬಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲಸ್ಕನ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೋನ್, ನಾವು ಜಂಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಂಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬದಲಾಗಿ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ನಾವು ತಗೊಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅವರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ತರನೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋರ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಹಗುರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೇಜ್ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರೇಜ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಕರೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐಚಿನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕುರಿತಾಗಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟೈಮಿನ ಅಭಾವ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ತಗೋತೀನಿ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಬಾಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಯೋಜೆಟಿಕ್ ವೈಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ, ಯಾವ ಚಕ್ರಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಕ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಡಿಜಿ ನಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡ್ ಸೈಕಲ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮೆಲಿಡಿಯನ್, ಪವರ್ ಆಫ್ 3, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೋಲ್ ಸೈಕಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಮೋನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಇವಾಗವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಹೀಲಿ ಕುರಿತಾಗಿ 1% ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಲಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ, ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ.
ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ. 229 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಲಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಿವಯೋಗಿಜಿ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ನಾನು ನಿಮ್ ತರ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆನ ಹೊಂದ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೋತೀನಿ. ಅನಂತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಅನಂತ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಲಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ? ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ? ನಾವು ದಿನಾಗ್ಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ಟೇನ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗೂ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಲಿ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಟೇನ್ ದಿನಗಳು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೀಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಒಬ್ರು ಗುರುಜಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಗುರುಜಿ ಅವರು ನನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹೀಲಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ತಲುಪ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಒಂದು ಹಂತ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ 7 to 8 days ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯೋದು 7 days ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ 14 days ರಿಫಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 14 days ರಿಫಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮೇಡಮ್? ಓ, ನೀವೆಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಅನಂತ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ? ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದಾ? ಓಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಂತ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಇದು ನೀವು ಹೀಲಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ವೆಲ್ಕಮ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ನೋಡೋಣ ಏನನ್ಬಿಟ್ಟು. Kindly guide me to reduce my weight about 12 kgs in 1 or 2 months. Which program? Professional Magili drastically. Wow, wonderful. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರೇ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ weight ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರೇ? ಸೊ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಡಿವೈಸು? ಹೌದು, ಎಸ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು 10 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ತೋತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಬಟ್ ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರೇ ಹೇಳಿದ್ರು BP ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ನಿಲ್ಸಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ನಿಲ್ಸಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಬೇರೆದಾಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ 4 ದಿನ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 10 ದಿನ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ರಿಗೆ 20 ದಿನ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 30 ದಿನ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಹೀಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ABN ಕೇಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಐಫೋನ್ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ರದ್ದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಬೋನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2006 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾತಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ವಾಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಕು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ? ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. 2,91,000 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗಿಲಿ ಬಂದು 2,91,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ 1,51,000 ಹೀಲಿ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ವರ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿಲಿನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಲ್ಲಿನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನವೀನ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ನವೀನ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಕಿಡ್ನಿದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟ್ದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅದೇನೋ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೀಲಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವರು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ. ಅವರು ಹೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 days ಒನ್ಸ್ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ 3 days ಒನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ 1-2-3% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೂಡ, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿದೆ. ಆತರ ನೀವು ಅವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 4 weeks ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 to 4 weeks, ಮೇ ಬಿ 1 month ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು 6 months ಮಗು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮಗುಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬೇರೆ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ 9 months ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ ಇಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ?
ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಂತರಾಜ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಸಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಕುಂದ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ, ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಷನ್ ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿವಯೋಗಿಜಿ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಷನ್ ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಬನ್ನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ 1 hour, 1.5 hour ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಸಂತ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.